میں صرف مولانا جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کو میں کہتا ہوں اس وقت تو آپ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے یا اللہ انہوں اتو بھی سنبھال پچھو بھی حفاظت کر دائیوں بھی کر بائیوں بھی کر اگوں بھی کر پچھو بھی کر. اگر آپ اس وقت ہاتھ اٹھاتے یا اللہ امت کی بچیوں کی حفاظت فرما تو آج آپ کی دعا قبول ہو جاتی, وہ بچی ظلم کا نشانہ نہ ہوتی. یہ اسلام کے جو سٹڈی کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو ہمارے اسکالرز ہیں, اس میں رضوی ہے, خادم حسین رضوی, وہ بک جاتے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب بہک جاتے ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں, ہر ایک نے اپنے مسئلے کی خدمت شروع کی ہوئی. صفدر صاحب, جن کو نواز شریف صاحب سے پاکٹ منی ملنا بند ہو گئی ہے شاید تو انہوں نے, آپ کو یاد ہے, آستانہ کھول لیا تھا. وہ آستانہ شاید چل رہا ہے ابھی بھی, تبھی تو یہ اب فتوے دے رہے ہیں. اب یہ دیں گے فتوے کہ کون بہک جاتا ہے کون بک جاتا ہے. جن کی صفدر اوان صاحب آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں اور دنیا میں کتنی عزت دی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جن کی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ جو ہیں نا, وہ اپنے بلبوتے پر ہیں. ایٹ لیسٹ جن مذہبی شخصیات کی یہ صفدر صاحب بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا مقام اپنے کام سے بنایا ہے, عزت کمائی ہے. مولانا طارق جمیل ہوں, خادم حسین رضوی ہوں, ان دونوں شخصیات نے اپنے کام سے اپنا نام بنایا ہے. ان کے معاشرے کی اصلاح میں بہرحال ایک کرتے ہیں. ان کو بہت لوگ چاہتے ہیں. جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی جگہ جاتے ہیں تو لوگ سارے کام چھوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. جب بھی لوگ کہیں بیٹھے ہوں تو لوگ صرف ان کو سننا چاہتے ہیں. اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کام ہے آپ کا آج کل آستانے کے علاوہ؟ آپ کس منہ سے ان مذہبی شخصیات پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کی حیثیت میرے خیال سے مجھے قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں, قوم جانتی ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. آپ کی اہلیہ, آپ کا نام, یہ بڑی میں کڑوی بات کر رہی ہوں لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے, ہضم کر لیں گے نا آپ. آپ کی اہلیہ آپ کا نام تک تو اپنے ساتھ نہیں لگاتی. آپ کو اپنے سسرال میں بیٹھنے کی جگہ تو صحیح سے ملتی نہیں ہے. آپ اتنے بڑے عالم دین پر فتوے بازی کریں گے. مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں آپ کے کون ہے وہ؟ ان کی اہمیت کا اندازہ ہے آپ کو صفدر اوان صاحب؟ ان کی حیثیت کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے سیاسی اختلافات, نظریاتی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی کو بکا ہوا, کسی کو بہکا ہوا کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ کی نون لیگ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی نون لیگ میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور نہ ہی شریف خاندان میں آپ کی کوئی حیثیت. یہ وہ سچ ہے تو سب کو پتہ ہے. آپ تو آج بھی ایک گارڈ بنے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں. اور نون لیگ کے بڑے لوگ گرفتار ہوئے, رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے, حمزہ شہباز گرفتار ہوئے, دیگر بھی ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے ان کی تصویر اپنے ٹویٹر کی ڈی پی بنا لی, مطلب اظہار ایک جہتی کر رہی تھی ان کے ساتھ. آپ گرفتار ہوئے, آپ کی تصویر کیوں نہیں لگائی آپ کی بیگم صاحبہ نے؟ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو جواب دیتی ہوں. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. مولانا طارق جمیل اگر نواز شریف سے ملاقات کریں تو وہ صراط مستقیم پر ہیں. مولانا طارق جمیل اگر کلثوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ پڑھائیں تو یقیناً راہ حق پر ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب اگر نواز شریف کی عیادت کریں تو ایک حقیقی اور سچے عالم دین. لیکن اگر مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں, تو وہ بہکے ہوئے بھی ہیں اور یقیناً آپ کے مطابق بکے ہوئے بھی ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ علامہ خادم رضوی اگر عمران خان کے خلاف احتجاج کریں یا سخت بات کریں تو وہ نیک سیرت, نیک نیت اور عمدہ شخصیت ہے. اور اگر وہی علامہ خادم رضوی صاحب نواز شریف کے خلاف بات کر دیں تو بہکے ہوئے بھی ہیں اور بکے ہوئے بھی ہوں گے, کیونکہ حضرت نواز شریف کے خلاف بات کرنے کی ضرورت کیسی ہوگی کسی کی؟ وہ تو پھر بک گیا آپ کے مطابق, وہ تو بہک گیا آپ کے مطابق. کون لوگ ہیں آپ بھائی؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب یا خادم رضوی صاحب ہوں, ان کو سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مفاد پرستوں کے اس ٹولے سے چھٹکارا دلائے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوٹنے والوں سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا وہ پیسہ واپس دلائے جو اس قوم سے لوٹا گیا, چھینا گیا, چوری کیا گیا. اور جن لوگوں نے پیسہ کھایا ان کو نشان عبرت بنائے. آپ اپنی سیاست
इतनी ज़्यादा इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाते हैं, इतनी गिरी हुई बातें करना शुरू कर देते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था। लेकिन अफसोस ये है कि ये दोनों जो आलिम दीन है, मजहबी शख्सियात हैं, इनके बारे में भी आप लोग बातें करने पर आ जाते हैं। बहुत बड़ी इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी इनकी फॉलोशिप है, लोग इनको इनकी दीनी खिदमात की वजह से जानते हैं, इनके क्रेडिट में बहुत कुछ है, लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको सुनना चाहते हैं, और लोग इनसे बगैर किसी शक व शुबे के लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग इनको अपनी महफिलों में दावत देते हैं। नज़रियाती जो इख्तलाफात हैं या सियासी इख्तलाफात हैं, उनकी बुनियाद पर आप किसी आलम दिन को बिका हुआ कह दें या बहका हुआ कह दें, ऐसे नहीं चलेगा सफदर साहब, ऐसे चल ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं किसी आलिम दिन को बिका हुआ बहका हुआ, चूंकि उसका नज़रिया आपसे नहीं मिलता। यानी जिसका नज़रिया आपसे मिलेगा, जो आपकी, आपके सुसर की, आपके सुसर के भाई की, आपकी नून लीग की तारीफ़ करेगा, जिस नून लीग में आपकी कोई हैसियत नहीं है, वही आपकी नज़र में आलिम दीन भी होगा। क्या फ़लसफ़ा है आपका, क्या नज़रिया है आपका? आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी आलिम दीन को बिका हुआ या बहका हुआ कहें, और आपकी यही बातें बताती हैं कि आप लोगों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि आप ज़िंदा कौम हैं। देखिए, हम जिंदा कौम है, हम किसी को अपने साथ ज़्यादती नहीं करने देंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी के ज़हन में उसके ओहदे का गुबार है तो वो निकाल दे। वो रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि हमारे ऊपर एक साया है, वो इंसाफ का साया है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ का साया है। ऑनरेबल बड़े जुर्रत वाले चीफ जस्टिस हैं। जिंदा कौमों की तामीर आप जैसे लोगों के हाथ में होती अगर, तो अब तक यकीन जानिए क़यामत आ चुकी होती। 3 बार हुकूमत मिली, 3 बार, और 3 बार तख्त इक़्तिदार मिला, ना मुल्क बना सके, ना कौम बना सके। और ठीक ही कह रहे हैं शायद ये ज़्यादती आप जैसे लोगों के साथ कहाँ होती है। आप लोग तो मुजरिम भी हों तो भरपूर प्रोटोकॉल में आते हैं, आप लोग जुर्म भी करते हैं, मुजरिम भी हों तो लाओ लश्कर के साथ आते हैं, आप लोगों पर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम भी हो तब भी आपको मुश्किल से ही कोई इदारा पूछ सकता है। आप लोग इतने ताकतवर हैं कि सरेआम फ़ख्र के साथ कौम के पैसे अपने इलाज पर, अपने घर की आराइश पर, अपनी हिफाजत पर, अपने लाओ लश्कर की तादाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके साथ हो सकती है, आप जैसे बेशरम लोगों के साथ कौन करेगा ज़्यादती? आप लोग तो ज़्यादती करने वालों में से हैं। और दूसरी बात, आप फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट आपके सर पर साया हैं, बहुत जुर्रत वाले हैं। बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार अपने सुसर के भाई की बात ज़रा सुन लें, जो आपने शायद नहीं सुनी। वो कुछ और ही फरमा रहे हैं, देखिए ज़रा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीजुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा, और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नजरिया ज़रूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, नजरिया ज़रूरत ये होता क्या है? ये वो होता है जो आपने सफदर साहब से सुना, और वो होता है जो आपने शहबाज शरीफ साहब से सुना। सफदर साहब क्यों चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ़ कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। और शहबाज शरीफ साहब क्यों अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लगा रहे थे? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मज़ीद रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अब सफदर अवान साहब इसलिए अदालत को इंसाफ का मरकज़ कह रहे थे क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से नून लीगियों को ज़मानतें मिली और मेरिट पे मिली होंगी। हम बिल्कुल उन ज़मानतों का भी खैर मकदम करते हैं क्योंकि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अदालती निज़ाम में नक्स इसलिए निकाल रहे थे, इसलिए गिनवा रहे थे क्योंकि उनको नवाज शरीफ के मामले पर अदालत से कोई आसानी मिलती दिखाई नहीं दे रही। और जब इनको आसानी ना मिले तो फिर अदालत बात ना करें, ऐसा हो सकता है? इनको तो वही अच्छा लगेगा ना जो इनके लिए आसानी पैदा करे। ये होता है नज़रिया ज़रूरत। जब आपका मुफाद होता है तो आप अदालत के मुहाफ़िज़ बन जाते हो, और जब आपका नुकसान होता है
यानी फ़ैसला आपकी पसंद का नहीं होता, आपकी मर्ज़ी आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होता, तब आप अदालतों पर हमले करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तनकीद के नश्तर बरसाते हैं, अल्फाज की बुछाड़ कर देते हैं बगैर सोचे बगैर समझे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।